सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है। कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुनाते। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah.
आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। आवो रे साथियों प्रार्थना नो वक्त छे, आवो रे साथियों प्रार्थना नो
છે, ભક્તિ થકી શક્તિ મળે ઈસુ દે છે, ભક્તિ થકી શક્તિ મળે ઈસુ દે છે. જીવનની નદીઓ ઈસુમાંથી વહે છે, જીવનની નદીઓ ઈસુમાંથી વહે છે, તેનું પાણી પીએ તેની તરસ મટે છે, તેનું પાણી પીએ તેની તરસ મટે છે. आओ रे साथियों प्रार्थनाનો વખત છે, आओ રે સાथियों પ્રાર્થનાનો વખત છે, ભક્તિ થકી શક્તિ મળે ઈસુ દે છે, ભક્તિ થકી શક્તિ મળે ઈસુ દે છે. જીવનની રોટલી આકાશમાંથી આવી છે, જીવનની રોટલી આકાશમાંથી આવી છે, તેને ખાધે ભૂખ ભાગે મન ધરાશે, તેને ખાધે ભૂખ ભાગે મન ધરાશે. સાંજની આ બાઇબલ સ્ટડીમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આપ સર્વનો પ્રેમથી આવકાર કરું છું, સાથે પ્રેમી સલામ પણ પાઠવું છું. આ ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં પ્રભુનું વચન લાવવાને માટે મને મળેલી આ તકને માટે સૌપ્રથમ ઈશ્વર પિતાનો અને માનનીય બિશપ સાહેબ, સેક્રેટરી સાહેબ અને સમગ્ર ડાયોસિસન અધિકારી ગણનો આભાર માનું છું. આવો આપણે પ્રભુના વચનો વાંચીએ તથા સાંભળીએ. માર્કની લખેલી એ સુવાર્તા અને તેનો 8મો અધ્યાય અને 22થી 26 કલમ હું તમારે માટે વાંચવા માંગુ છું. પ્રભુનું વચન અહીં આ પ્રમાણે લખ્યું છે 22મી કલમથી. એનું ટાઇટલ છે કે બેથસાઇદામાં અંધ વ્યક્તિને પ્રભુ ઈસુ સાજા કરે છે. અને તે બેથસાઇદામાં આવે છે અને તેઓ તેમની પાસે એક આંધળાને લાવે છે ને તેને અડકવા માટે તેઓ તેમને વિનંતી કરે છે. અને આંધળાનો હાથ પકડીને તે તેને ગામમાંથી બહાર લઈ ગયા ને તેની આંખમાં થૂકીને તેના પર હાથ મૂકીને તેને પૂછ્યું, તું કંઈ જુએ છે? અને ઊંચું જોઈને તેણે કહ્યું કે હું માણસોને જોઉં છું, કેમ કે તેઓને વૃક્ષોના જેવા ચાલતા જોઉં છું. ત્યારે તેમણે ફરી તેની આંખો પર હાથ મૂક્યો અને તેણે તાકીને જોયું ને સાજો થયો. તે બધું સ્પષ્ટ રીતે જોયું. અને તેમણે તેને ઘરે મોકલતા કહ્યું કે ગામમાં પણ પેસતો ના. આ ઈશ્વરનું જીવંત વચન છે. ઈશ્વરના જીવંત વાંચેલા વચનો પર આશીર્વાદ આવવા દો. આમેન. આપણે સંદેશામાં જઈએ એ પહેલાં ટૂંકી પ્રાર્થના કરીએ. પ્રેમાળ ઈશ્વર પિતા, આ સમયને માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. તમે અમારા જીવનની અંદર એક ધન્ય સાંજ આપી પ્રભુ. આ સાંજની વેળાએ પ્રભુ અમે તમારા વચનોનો મર્મ શીખવા માંગીએ છીએ. પ્રભુ આ જે વચનો વાંચવામાં આવ્યા એ વચનોનો પ્રભુ તમે જે મર્મ રાખી મૂક્યો છે અમારે માટે, એ પ્રભુ તમે અમને સમજાવો. મુજબ અબળપાત્રને વધસ્તંભની ઓથ પર રાખો અને વિશેષ કહીને પ્રભુ હું નહીં પણ તમે પોકારો. પ્રાર્થના ઈસુ પ્રભુને લઈને માન્ય કરજો બાપ. આમેન. સર્વ એક સુંદર પેરાબલ છે જે માર્કની અંદર અહીંયા આગળ આપવામાં આવ્યો છે અને એના વિશે અલગ અલગ લોકોએ અલગ અલગ રીતે ઘણી બધી બાબતોને અહીંયા આગળ દર્શાવી છે, સમજાવી છે. ભૂતકાળની અંદર તમે આના વિશે ઘણા બધા સંદેશાઓ સાંભળ્યા હશે, પણ આજે હું તમારી સમક્ષ ફરીને એક વખત આ બાબતો તમારી સમક્ષ લઈને આવી રહ્યો છું. ખાસ કરીને એક બાબત તમને જણાવવા માંગુ છું કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવનની અંદર જુદા જુદા લોકોની સાથે જુદી જુદી રીતે તેઓને સાજાપણું આપતા હતા, તેઓ બોલવા મારફતે આપતા હતા,
તેઓના કાપડ એટલે કે જે પહેરવેશ છે એની અંદરથી પરાક્રમ નીકળતું હતું. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ બોલે અને લોકો સાજા થાય. પણ અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ છીએ એ પ્રમાણે કે કંઈક અલગ જ બાબતો બને છે. તબક્કાવાર એ બાબતો અહીંયા આગળ બનતી આપણે નિહાળી શકીએ છીએ વાલાઓ. એક પિયાનો વાદક હતા, એમનું નામ જ્યોર્જ શીરિંગ હતું અને તેઓ જન્મથી અંધ હતા અને તેઓ એક સારા સંગીતકાર હતા અને એમની એક લાંબી કારકિર્દી હતી અને એ કારકિર્દીની અંદર સતત તેઓ પ્રવાસમાં રહેતા હતા અને ઘણી વખત જ્યારે એમની પાસે સમય હોય ત્યારે શહેરનો જે વ્યસ્ત વિસ્તાર હોય ત્યાં આગળ તેઓ એ ભીડભાડવાળી જગ્યાએ જોવા મળતા. અને એક એવી જગ્યા હતી જ્યાં તેઓ ઊભા હતા અને રસ્તો ક્રોસ કરવા માંગતા હતા અને એવા સમયે એ કોઈકની મદદની આશા રાખે છે. એમને એવું થાય છે કે કોઈ વ્યક્તિ આવશે અને મને મદદરૂપ થશે. પણ એટલાની અંદર એમના ખભાની ઉપર એક હાથ આવે છે, પડે છે ને પછી કહે છે કે માફ કરશો સાહેબ. અને ત્યાર પછી કહે છે કે શું તમે એક અંધ માણસને આ જે રસ્તો છે પાર કરવામાં મદદ કરશો? અને જે જ્યોર્જ શિયરિંગ છે એ કશું બોલતા નથી અને એ અનુભવ કરે છે કે મારે શું કરવું જોઈએ, હું એને કેવી રીતે કહું કે હું પણ તારા જેવો છું. અને ત્યાર પછી એના મનની સાથે વાત કરે છે કે કેમ ના કરી શકીએ. અને ત્યાર પછી એણે કીધું કે મારા મિત્ર મારો હાથ પકડો ને આપણે ધીરે ધીરે આગળ વધીએ વાલાઓ. અને જ્યારે તેઓ એ રસ્તાને ક્રોસ કરવા જઈ રહ્યા છે એ સમયે જે ગાડીઓ ચાલતી હતી એ ટાયરોના અવાજ છે, લોકો હોર્ન વગાડે છે અને જે ડ્રાઈવરો છે એ ગુસ્સામાં તેઓને અપશબ્દ કહે છે અને એ બધી બાબતો એ સાંભળતા સહન કરતા તેઓ એ રસ્તાને પાર કરે છે. અને ત્યાર પછી એ સુરક્ષિત રીતે ત્યાં પહોંચે છે અને પછી એ જે જ્યોર્જ શિયરિંગ છે એ ઘટનાને જ્યારે યાદ કરે છે ત્યારે એમને એક રોમાંચ તો થાય છે, પણ એમને એવું લાગે છે કે મારે જીવનમાં ક્યારે ફરી આવું કરવું જોઈએ નહીં. કેમ? કારણ કે મારી પાસે દ્રષ્ટિ નથી અને હું દ્રષ્ટિ વગર બીજા વ્યક્તિને કેવી રીતે એ રસ્તો પાર કરાવી શકું, એવું એમના જીવનની અંદર થાય છે. પણ એનાથી પણ વધુ એક ચમત્કાર જે છે આ બેથસેદાની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ અંધ વ્યક્તિની સાથે કરે છે વાલાઓ. તમે જ્યારે 8મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં જોશો તો ત્યાં અગાડી જે પહેલી કલમથી લઈને જ્યારે 8મી કલમની અંદર જુઓ છો તો ઈસુ ત્યાં આગળ 4,000 લોકોને જમાડે છે. ત્યાં આગળ 4,000 લોકોને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જમાડે છે. એક બહુ મોટો એવો ચમત્કાર કરવામાં આવે છે વાલાઓ. અને ત્યાર પછી તમે 14મી કલમથી આગળ જો વધો તો ત્યાં આગળ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે કે ફરોશીઓને હેરોદીઓનું જે ખમીર છે એના વિશે તમે સાવધાન રહો. 15મી કલમ જે છે એની અંદર લખ્યું છે અને તેમણે તેઓને આજ્ઞા આપી, જો ફરોશીઓના ખમીરથી તથા હેરોદના ખમીરથી સાવધ રહો વાલાઓ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અહીંયા ફરોશીઓ અને હેરોદીઓનું જે ખમીર છે, જે એ લોકોનું આધ્યાત્મિક શિક્ષણ છે એના વિશે જણાવે છે કે એ શિક્ષણના જે અર્થઘટનો છે, શિક્ષણની જે કંઈ બાબતો છે એ બાબતોની અંદર જે જગીક બાબતોના મતાંતરો છે વાલાઓ, એમાંથી ખાસ કરીને એ સાવધ રહેવાની વાતો કરે છે. અને ત્યાર પછી જેમ તમે આગળ વધો ત્યારે તમને એમ કહેવામાં આવ્યું છે 17મી કલમના અંત ભાગમાં એવું કીધું છે કે અહીંયા આગળ હજી સુધી શું તમે નથી જાણતા ને નથી સમજતા? શું તમારા હૃદય કઠણ થયા છે? એવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે. અને ત્યાર પછી 18મી કલમમાં કહે છે કે તમને આંખો છતાં શું તમે નથી જોતા અને કાનો છતાં શું તમે નથી સાંભળતા? શું યાદ નથી રાખતા? અને ત્યાર પછી એ ફરીને એકવાર એ 5,000 માણસોને જમાડિયાની જે વાત છે એ ત્યાં આગળ એ શિષ્યોને યાદ કરાવવામાં આવે છે. અને ત્યાર પછી તમે જુઓ તો અહીંયા આગળ જે કલમોમાં લખ્યું છે 21મી કલમમાં, અને તેમણે તેઓને કહ્યું કે શું તમે હજી નથી સમજતા? પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતાના જીવનના આ કાર્યકાળ દરમિયાન પોતાના શિષ્યોની સાથે જ્યારે રહે છે ત્યારે એમને ખ્યાલ આવે છે જે ચમત્કારો કર્યા છે, જે બાબતો કરી છે એનાથી શિષ્યો અનુભવમાં આવે, એ શિક્ષણને પ્રાપ્ત કરે, આગળ વધે. પણ તમે જુઓ એ પ્રમાણે
કે અહીંયા આગળ જે રીતે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એમને પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમને આંખો છતાં શું તમે નથી જોતા, કાનો છતાં શું તમે નથી સાંભળતા? અને એવા સમયે આ જે પેરાવલ છે બેથસાઈદામાં આંધળાને જે સાજો કરવાની વાત છે એ ત્યાં આગળ એ બાબત ત્યાં આગળ મૂકવામાં આવે છે. અને બહુ સુંદર વાત લખવામાં આવી છે. 22મી કલમ જ્યારે આપણે જોઈએ તો ત્યાં આગળ લખ્યું છે, અને તે બેથસાઈદામાં આવે છે અને તેઓ તેમની પાસે એક આંધળાને લાવે છે. વાલાઓ, આ જે બાબત અહીંયા લખવામાં આવી છે કે આ બેથસાઈદા જે ગામ છે અને ત્યાં આગળ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત છે અને કેટલાક એવા જે એના મિત્રો છે જે લોકો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે એક અંધ વ્યક્તિને લાવે છે. વાલાઓ, અને ત્યાર પછી કીધું છે એ પ્રમાણે કે તેને અડકવા માટે તેઓ તેમને વિનંતી કરે છે. વાલાઓ, એ અંધ વ્યક્તિને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે લાવવામાં આવે છે અને ત્યાર પછી એમને વિનંતી એ કરવામાં આવે છે. વાલાઓ, અહીંયા આગળ તમે જુઓ એ પ્રમાણે કે પાછલા સમયોની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે ઘણા બધા એવા અનેક ચમત્કારો કર્યા હતા. અને આ એમના જે મિત્ર હતા, જે અંધ વ્યક્તિ એના મિત્ર હતા, તેઓએ તે બાબતોને જોઈ હતી, અનુભવી હતી, સાંભળી હતી. વાલાઓ, અને ત્યાર પછી તેઓ એ અંધ વ્યક્તિને લાવીને એવું કહે છે કે પ્રભુ તેને તમે અડકો, એ વિનંતી કરે છે. વાલાઓ, અને જ્યારે તમે 23મી કલમની અંદર જુઓ તો ત્યાં આગળ શું થાય છે? અને આંધળાનો હાથ પકડીને તેને ગામમાંથી બહાર લઈ ગયા. વાલાઓ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તેઓની વાતોને સાંભળે છે, વિનંતીને સાંભળે છે, અને ત્યારે એ અંધ વ્યક્તિ છે એનો હાથ પકડે છે. વાલાઓ, અને ત્યાં લખ્યું છે પ્રમાણે કે એને ગામમાંથી બહાર લઈ જાય છે. વાલાઓ, શા માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ત્યાં આગળ ચમત્કાર નથી કરતા? શા માટે એ વ્યક્તિને ગામમાંથી બહાર લઈ જવામાં આવે છે? વાલાઓ, લોકોએ જોયું છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સ્પર્શ કરે છે અને લોકો સાજા થાય છે. આ વ્યક્તિનો હાથ પકડીને જ્યારે ગામમાંથી બહાર લઈ જાય છે, એ વ્યક્તિની અંદર કોઈ પરિવર્તન નથી આવતું. એ વ્યક્તિની અંદર જે લોકો ઈચ્છતા હતા કે પ્રભુ સ્પર્શ કરશે, એ સાજો થઈ જશે, પણ ત્યાં આગળ તમે જુઓ તો અહીંયા આગળ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એને ગામમાંથી બહાર લઈ જાય છે. વાલાઓ, અહીંયા આગળ જોઈએ તો જે સમસ્યા છે વાલાઓ, એ માણસની અંદર નથી. એના જે મિત્રો એને લઈને આવ્યા હતા એની અંદર પણ નથી. પણ આ જે ગામ હતું ને બેથસાઈદા, એ બેથસાઈદા જે છે એ ગામના લોકોનો સ્વભાવ, ગામના લોકોનું જે વર્તન, ગામના લોકોની જે વલણ હતું વાલાઓ, એની અંદર તકલીફ હતી. લોકો બધું જ જાણે છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની ઘણી બધી વાતો સાંભળી, એના ચમત્કારો જોયા, બધું જ જોયું, પણ તેઓ તેની પર વિશ્વાસ નહોતા કરતા. અને એટલા માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ અવિશ્વાસીઓનો જે માહોલ હતો, એ માહોલની અંદરથી એ અંધ વ્યક્તિને ત્યાં આગળ ગામની બહાર લઈ જાય છે. વાલાઓ, અને જ્યારે એને ગામની બહાર લઈ જાય છે ત્યારે પરિસ્થિતિ શું થાય છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. વાલાઓ, કારણ કે અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ એ પ્રમાણે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એના હાથને પકડે છે, કોઈ પરિવર્તન નથી આવતું, કોઈ ચમત્કાર નથી થતો. વાલાઓ, અને પછી આપણે આગળ વધીએ એ પ્રમાણે કે અહીંયા લખ્યું છે કે જ્યાં આગળ આપણે જોયું છે કે એ ગામમાંથી બહાર લઈ ગયા અને તેની આંખોમાં થૂકીને તેના પર હાથ મૂકીને તેને પૂછ્યું, તું કંઈ જુએ છે? પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે બહુ સુંદર રીતે ત્યાં આગળ. અને અહીંયા આગળ લખ્યું છે પ્રમાણે કે આ જે બેથસાઈદા છે, ખોરાઝીન છે, એવા જે શહેરો છે, ત્યાંના લોકો જે છે, અહીંયા આગળ લખ્યું એ પ્રમાણે કે તેઓના મન કઠણ થયા હતા. વાલાઓ, એ લોકો પ્રભુની વાતોને સ્વીકારવા માટે તૈયાર નહોતા થતા. વાલાઓ, અને એટલા માટે જ અહીંયા આગળ આ બાબતો મૂકવામાં આવી છે કે મસીહા તરીકે તેઓ એને સ્વીકારી નથી શકતા, તેને ઓળખી નથી શકતા. અને કેવી રીતે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પાસે જવું, શું કરવું, આ એક પેરાબલ છે. એની અંદર જે વ્યક્તિ છે એના મારફતે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતાના શિષ્યોને અને મને ને તમને શીખવાડવા માંગે છે. વાલાઓ, અને અહીંયા આગળ કીધું છે એ પ્રમાણે કે જ્યારે તમે તમારા જીવનની અંદર મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માંગો છો તો તમારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે આવવું પડશે.
એની વાતોનો સ્વીકાર કરવો પડશે વાલાઓ, એ તારણના અનુભવની અંદર આવવું પડશે વાલાઓ. અને એટલા માટે જ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ કાપરનાહમનો જે શહેર છે અને ત્યાં આગળ તેઓ ઉપદેશ આપે છે, શિક્ષણ આપે છે, ઘણી બધા ઉપચારો કરવામાં આવ્યા છે. અને જોઈએ તો એ પ્રમાણે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ ગાલિલનો જે પ્રાંત છે વાલાઓ, એનો પોતાની સેવા કાર્ય દરમિયાન ઘણો બધો ઉપયોગ કર્યો હતો. અને એટલા માટે જ અહીંયા આગળ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ઈચ્છતા ન હતા કે બેથસેદાની અંદર એટલા બધા અવિશ્વાસીઓથી ઘેરાયેલી ભીડ હતી, અને એટલા માટે જ એ અંધ વ્યક્તિને એ અવિશ્વાસીઓની ભીડથી અલગ કરે છે વાલાઓ. અને તેણે ત્યાં આગળ કીધું એ પ્રમાણે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અહીંયા એ વ્યક્તિને છેલ્લી કલમની અંદર કહે છે કે ગામમાં પણ બેસતો ના, તું તારા ઘરે જજે. એ બાબતો અહીંયા આગળ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત શા માટે મૂકે છે? કારણ કે જો ફરી એ પાછો પેલા અવિશ્વાસીઓની સાથે ભળી જાય તો પછી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની જે શિક્ષણની યોજના છે, જે તારણની યોજના છે લોકોને શીખવાડવાની, એની અંદર કેવા પરિણામો આવી શકે એ આપણે કલ્પના જ કરવી રહી વાલાઓ. અને એટલા માટે જ અહીંયા આગળ લખ્યું છે એ પ્રમાણે કે એ આંધળાનો હાથ પકડીને તેને ગામમાંથી બહાર લઈ ગયા અને તેની આંખોમાં થૂકીને તેના પર હાથ મૂકીને તેને પૂછ્યું કે તું કંઈ જુએ છે વાલાઓ. અહીં આગળ આપણે જોઈએ છીએ એ પ્રમાણે કે આ જે થૂકવાની જે પ્રક્રિયા છે એ બાઇબલની અંદર, જૂના કરારની અંદર તમે જોવા જાઓ કે નવા કરારની અંદર આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની ઉપર પણ લોકો ઠઠ્ઠા કરે છે ને થૂકે છે વાલાઓ. અને એ એક મોટું અપમાન હોય છે વાલાઓ. અને એ સમય જો કોઈ થૂકતું કોઈની પર તો એ પોતે અશુદ્ધ મનાતો, સાંજ સુધી એના કપડાં ધોવા પડતા, એણે પોતે પણ નાહવું પડતું હતું વાલાઓ. આ બધી બાબતો લેવીઓની પુસ્તકની અંદર 15મા અધ્યાયમાં લખવામાં આવી છે વાલાઓ. અને શાસ્ત્ર એ પ્રમાણે કહે છે કે થૂકવાનો જે પ્રક્રિયા છે, જે ક્રિયા છે, એ અપમાનની સાથે છે વાલાઓ. અને અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ છીએ એ પ્રમાણે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ જે અંધ વ્યક્તિ છે તેની આંખોમાં થૂકીને તેના પર હાથ મૂકે છે વાલાઓ. આ આખી ઘટનાની પ્રક્રિયા અલગ છે વાલાઓ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું જે થૂકવું એ અલગ બાબત છે. એ શાપ કે અપમાન નહોતું, પણ એક આશીર્વાદ સ્વરૂપ હતું વાલાઓ. અને એટલા માટે જ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ વ્યક્તિની ઉપર નથી થૂકતા. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એની જે બીમારી છે, એની જે આંખો છે, એનું જે અંધત્વ છે વાલાઓ, જે સ્પષ્ટ જોઈ નથી શકતો, એની ઉપર એ થૂકે છે. અને ભૂતકાળની અંદર તમે જોયું છે એ પ્રમાણે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત માંદગી અને રોગો જેની અંદર હોય એને ધમકાવતા અને એને હુકમ કરતા કે એમાંથી નીકળી જા, તું એને ત્યજી દે, તું એને છોડી દે. જો એ બીમારીઓ અને એવી જે ઘણી બાબતો છે, એ બાબતો જો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું સાંભળતી હોય તો અત્યારે આ વ્યક્તિ જે છે જોઈ નથી શકતો, અને એની સાથે જે શૈતાની જે કંઈ કોઈ ઉક્તિઓથી એ બાબતો એના જીવનમાં મૂકી એ દૂર કરવાને માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તેની આંખોમાં થૂકે છે. અને ત્યાર પછી તમે જુઓ તો એને સ્પર્શ કરવામાં આવે છે વાલાઓ. અને એટલા માટે જ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ જે શૈતાનનું કાર્ય છે એની ઉપર થૂકે છે, એ કાર્યનો તિરસ્કાર કરે છે વાલાઓ. અને ત્યાર પછી આપણે જોઈએ છીએ પ્રમાણે આ નવા કરારની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ પ્રસંગ જે છે એની સાથે બીજા 2 પ્રસંગો પણ છે. ત્યારે પણ એ થૂકે છે, માટીની અંદર થૂકીને તે માણસની આંખોમાં આંજે છે અને ઘસે છે અને એને સાજો કરે છે. યોહાનની લખેલી સુવાર્તા 9મા અધ્યાયની 1 થી 7 કલમમાં એ ઘટના જોવા મળે છે વાલાઓ. અને ત્યાર પછી એક વ્યક્તિ એવો છે જેને બોલવા માટે તકલીફ પડતી હતી, અને એ સમયે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એની જીભ પર થૂકે છે વાલાઓ. માર્ક 7 અને 33ની અંદર એનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે વાલાઓ. અને એટલા માટે જ અહીંયા આગળ કીધું એ પ્રમાણે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે રોગીશ છે
જે શરીરના અંગ એવા રોગમાં સપડાયા છે ત્યાં અગાડી તેઓ પોતે થૂકે છે. વ્યક્તિની ઉપર તેઓ ક્યારેય થૂકતા નથી વાલાઓ. અને ત્યાર પછી અહીંયા આગળ લખવામાં આવ્યું છે એ પ્રમાણે કે 24મી કલમ કહે છે, અને ઊંચું જોઈને તેણે કહ્યું કે હું માણસોને જોઉં છું, કેમ કે તેઓને વૃક્ષના જેવા ચાલતા જોઉં છું વાલાઓ. અહીંયા આગળ એક ચમત્કાર થાય છે. એ વ્યક્તિને પૂછવામાં આવે છે કે તું કંઈ જુએ છે વાલાઓ? આપણા રોજ બરોજના જીવનની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પણ મને અને તમને આ જ પ્રશ્ન પૂછે છે. આ જગતિક બાબતોની અંદર જ્યારે આપણે રહીએ છીએ, જીવીએ છીએ, અને જ્યારે જે આત્મિક બાબતો મારા ને તમારા જીવનની અંદર પ્રભુના સેવકો મારફતે, પ્રભુના દાસો મારફતે, પ્રભુ ઈસુના વચનો મારફતે જ્યારે મારીને તમારી સમક્ષ મુકાતી હોય છે, અને એવા સમયની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મને ને તમને પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમે શું જુઓ છો? તમે કઈ દિશામાં છો વાલાઓ? અને એટલા માટે જ અહીંયા આગળ એ માણસને જ્યારે પૂછ્યું ત્યારે એ કહે છે કે હું માણસોને જોઉં છું, કેમ કે તેઓને વૃક્ષોના જેવા ચાલતા જોઉં છું વાલાઓ. આ જે વ્યક્તિ છે એ જન્મથી અંધ નથી, કોઈક કારણોસર એ વ્યક્તિ અંધ થાય છે વાલાઓ. એ માણસોની પ્રતિકૃતિને ઓળખે છે, એ ઝાડને પણ ઓળખે છે, અને એ રીતે જે કંઈ બાબતો છે એ માણસને ખબર છે. અને એટલા માટે જ અહીંયા આગળ એ માણસને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે એ માણસ કહે છે પ્રમાણે કે હું અહીંયા આગળ લખ્યું છે પ્રમાણે કે હું માણસોને જોઉં છું અને તેઓને વૃક્ષોના જેવા ચાલતા જોઉં છું વાલાઓ. આ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે કંઈ બાબતો અહીંયા આગળ આ વ્યક્તિની સાથે કરી રહ્યા છે એ સઘળી બાબતો શિષ્યો ત્યાં આગળ જોઈ રહ્યા છે વાલાઓ. જે વ્યક્તિઓ લઈને આવ્યા છે તેઓ પણ જોઈ રહ્યા છે કે અહીંયા શું થઈ રહ્યું છે. અને પછી અહીંયા લખ્યું છે એ પ્રમાણે કે ફરી તેઓની આંખો પર, અહીંયા આગળ 25મી કલમ કહે છે, ત્યારે તેમણે ફરી તેની આંખો પર હાથ મૂક્યા અને તેણે તાકીને જોયું અને સાજો થયો ને બધું સ્પષ્ટ રીતે જોયું વાલાઓ. આ પ્રથમ સ્ટેપ એક હતો કે જ્યારે લોકો એ વ્યક્તિને બેથસદાની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત છે એની પાસે લઈને આવે છે. દ્વિતીય સ્ટેપ્સની અંદર આપણે જ્યારે જોઈએ છે ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ વ્યક્તિની આંખો પર થૂકે છે, એની પર હાથ મૂકવામાં આવે છે અને પછી પૂછવામાં આવે છે કે તું શું જુએ છે? અને ત્યાર પછી એ કહે છે કે હું માણસોને અને વૃક્ષોને ચાલતા જોઉં છું. અને ત્યાર પછી બીજી વખત પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ત્યાં આગળ તાકીને જુએ છે અને હાથનો સ્પર્શ કરે છે અને એ વ્યક્તિ બધું જ સ્પષ્ટ રીતે જુએ છે વાલાઓ. મતલબ ઘણી વખત જીવનની અંદર જ્યારે આપણે પ્રભુની ઓળખમાં નથી હોતા એવા સમયોની અંદર જ્યારે પ્રભુની ઓળખાણ પ્રાપ્ત થાય છે, અને ઓળખાણ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને ઓળખીએ છીએ. આપણને સુંદર ડાયોસિસ તરફથી મંડળીની વ્યવસ્થાઓ મળી છે, સુંદર પ્રભુના સેવકો પૂરા પડ્યા છે, અને એમના મારફતે આપણને સુંદર એવો આત્મિક ખોરાક પૂરો પાડવામાં આવે છે. અને કોઈક તબક્કે આપણે મંદ પડી જઈએ અને એવા સમયની અંદર આપણે પણ માણસોને વૃક્ષની જેમ જોઈએ, માણસોને ધૂંધળું જોઈએ આપણે. અને એવા સમય ક્યાંક કોઈક એવો પ્રભુનો દાસ, પ્રભુનો સેવક જે પ્રભુ મારફતે મારીને તમારી સાથે વાત કરે છે અને ફરી આપણને પુનઃસ્થાપિત કરે છે ત્યારે આપણને સ્પષ્ટ દેખાય છે. અને એટલા માટે જ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ વ્યક્તિને તબક્કાવાર સાજો કરે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ વ્યક્તિને તબક્કાવાર સાજો કરતા કરતા આજે જો આપણા જીવનોની અંદર જોઈએ તો પ્રભુ કોઈક ને કોઈક તબક્કે મને ને તમને પણ આ જ રીતે પુનઃસ્થાપિત કરે છે વાલાઓ. અને એટલા માટે જ આ જે પેરાબલ અહીંયા લખવામાં આવ્યો, મૂકવામાં આવ્યો, એ શિષ્યો સમજી શકે. અને ત્યાર પછી અહીંયા આગળ કીધું છે પ્રમાણે, અને 26મી કલમ કહે છે કે અને તેમણે તેને ઘરે મોકલતા કહ્યું કે ગામમાં પણ પેસતો ના. ઘણી બધી જગ્યાએ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એવું કહે છે કે તું તારા ઘરે ચાલ્યો જા. અહીંયા આગળ સ્પષ્ટ કહે છે કે જે બેથસેદા છે, અવિશ્વાસી લોકોની ભીડ છે, ટોળું છે, એવાની મધ્ય પાછો જઈને તું રહેશે.
તો તારા જીવનમાં જે પરિવર્તન આવ્યું છે એ પરિવર્તન એક ટૂંકા ગાળાનું હશે. અને એટલા માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ વ્યક્તિને સ્પષ્ટ રીતે જણાવવામાં આવે છે કે તું એ ગામની અંદર પેસ્તો ના વાળો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત 4000 જમાડે છે, ફરોશીઓને હેરોદીઓના ખમીરથી સાવધાન કરે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રશ્નો પૂછે છે કે તમને આંખો છતાં શું તમે જોતા નથી, કાનો છતાં શું તમે સાંભળતા નથી, શું યાદ નથી રાખતા? આ બધી જ બાબતો અહીંયા આગળ પ્રભુ ઈસુ કહેવા માંગે છે એમના શિષ્યોને. અને ત્યાર પછી અહીંયા આગળ આપણે જ્યારે જોઈએ છે 29મી કલમની અંદર હું તમારી સમક્ષ વાંચવા માંગુ છું. શું કહે છે અહીંયા આગળ? અને તેમણે તેઓને પૂછ્યું, પણ હું કોણ છું એ વિશે તમે શું કહો છો? ત્યારે પિત્તર તેમને ઉત્તર આપ્યો કે તમે તો ખ્રિસ્ત છો વાલા. પિત્તર ફરીને એકવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને એવું કહે છે કે તમે તો ખ્રિસ્ત છો. અને એટલા માટે જ અહીંયા આગળ જોઈએ છે કે આ અંધ વ્યક્તિને પ્રભુ દ્રષ્ટિ તો આપે છે, પણ સાથે સાથે એ પોતાના જે શિષ્યો છે, એની આસપાસ ઉભેલા લોકો છે, એને પણ વાલાઓ આંખો હોવા છતાં પણ એક નવી દ્રષ્ટિ પ્રભુ ઈસુ આપે છે. આજે સાંજે આ પેરાબલ મારફતે મને પણ એક નવી દ્રષ્ટિ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપે છે વાલાઓ. આપણે પોતાની દ્રષ્ટિ વિશે વિચારવાની ખાસ જરૂર છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આપણે વિનંતી કરવાની જરૂર છે કે પ્રભુ તમે મારી જે દ્રષ્ટિ છે એને આંખોને સ્પર્શ કરો અને હું સ્પષ્ટ જોઈ શકું અને તમારામાં પુનઃસ્થાપિત થઈ શકું, હું તમારા તારણની યોજનાનો ભાગીદાર થઈ શકું. એને માટે મારા પાપોની હું માફી માંગુ, પશ્ચાતાપ કરું અને અનંત જીવનનો જે મારે માટે મૂકેલો વારસો છે એ હું પ્રાપ્ત કરી શકું. પ્રભુ એવી કૃપા મારી પર કરશે. આ વચનો સમજવાને માટે પ્રભુ મને અને તમને સહાય કરે. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ ફરીને એકવાર અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ તમારી અજાયબ જેવી કૃપાની અંદર. પ્રભુ આ સાંજની વેળાએ અમે તમારા બાળકો તરીકે આ વચનોની પાસે બેસી શક્યા. હા પ્રભુ, તમે જે ચમત્કાર બેથસેદાના એ અંધ વ્યક્તિને માટે કર્યો, એ મારફતે પ્રભુ તમે શિષ્યોને જે શિક્ષણ આપ્યું, જ્ઞાન આપ્યું, પ્રભુ એવું જ કંઈ આજે તમે અમને પણ આપ્યું છે. પ્રભુ અમને પુનઃસ્થાપિત કરો, અમારી દ્રષ્ટિને તમે ચોખ્ખી કરો કે જેથી કરીને પ્રભુ જે અમને ધૂંધળું દેખાય છે એ સ્પષ્ટ દેખાતું થાય એવી કૃપા વિશેષ કરીને થવા દેજો. આ ઓનલાઈનની અંદર જે લોકો જોડાયા છે પ્રભુ, તેઓને તમારી કૃપાથી ભરી દેજો, તમારા આશીષોથી તમે ભરજો, તેઓની સાથે ને પાસે રહેજો પ્રભુ. અને વિશેષ કરીને પ્રભુ તેઓની જે કંઈ લાગણીઓ છે, માંગણીઓ છે પ્રભુ, એને ખ્રિસ્ત ઈસુમાં પૂર્ણ કરજો એવી યાચના અને વિનંતી કરીએ છીએ. અત્યારે રાત્રિ અમારી સમક્ષ છે ત્યારે પ્રભુ તમે મને સંભાળો, તાજગી અને નિંદ્રા બક્ષો, તમારી કૃપા હેઠળ રાખો. પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામમાં માંગીએ છીએ, સાંભળો અને અંગીકાર કરો બાપ. આમીન. He